डेरिवेशन जे काय स्टार्ट केलं होतं, सो त्या डेरिवेशन्स मध्ये आपण डायग्राम मध्ये आपण एक्सप्लेन केली की डायग्राम मध्ये आपण बघत असताना क्युबिकल वेसल कन्सिडर केलेला होता आणि इन दॅट क्युबिकल वेसल कन्सिस्ट ऑफ गॅस which gas consists of number of n molecules. So in this vessel, so it is x axis, this one is z axis and this one is y axis or like that. So this one is y axis. So this gas consists of n number of molecules. All molecules are identical in size, shape and mass. So mass of every molecule is m. So gas consists of n number of molecules. Mass of each molecule is m. So total mass of gas is n into m. So हा जो काही क्यूब घेतला त्याची लेंथ असेल l असेल. So area of cube is equal to l square असेल. Volume of cube is equal to l cube असेल. Area of each side of cube. Okay, तर हे डेरिवेशन्स बघितले. So then density is equal to mass upon volume. So mass is n into m. So volume is l cube. हे आपले generally symbols आहेत. After that, every gas molecules collides with, due to random motion, they are collides with each other as well as they collides with walls of container with all possible velocities. They move in all direction with all possible velocities. So there are C1, C2, C3, C4. These are the corresponding velocities up to n molecules. But each the molecule is moving any direction. So gas velocity, that velocity of gas molecule is divided into two ways. So that is for x-axis, this molecule is moving with velocity u1 for first molecule. For y-axis, this molecule is moving with v1, and for z-axis, this molecule is moving with w1. Yes, correct. So similarly, all these components of velocity is same for remaining particles, remaining gas molecules, for second molecule, third molecule, up to n molecules. So after that, we have to consider a single molecule having mass m. And this molecule is moving with velocity c1. If this molecule is moving along positive x-axis, so that time momentum is initial momentum of gas molecule is mu, when we have to consider one molecule which is moving along x-axis. So that time initial momentum is mu1. These molecules collide with walls of container, and after colliding, these molecules come back in opposite direction. So these molecules moving in opposite direction with same initial velocity u1. So after collision, its momentum is equal to minus of m u n. So there is change in momentum. So change in momentum is minus 2 times m u n. This is change in momentum. But we have to consider conservation of angular momentum. So this change in momentum. This change in momentum is nothing but 2 times of mu n. This is the change in momentum. So during one collision, distance covered by gas molecule is a 2l. So L is a length of cubical vessel. So for before collision, the gas molecule cover a distance L, and after collision, the gas molecule cover a distance again L. So total distance covered by gas molecule during one collision, which is a 2l. So we know that velocity is equal to distance divided by time. So our velocity is 2l u1. So distance 2l divided by time. Rearranging this equation, we get 2l upon u1, that is equal to time t. Okay. So according to Newton's second law, force is equal to mass into acceleration. So this force is equal to mass into acceleration. Our force is nothing but change in momentum with respect to time, or rate of change of momentum. That is according to Newton's second law, rate of change of momentum. So change of momentum is 2m u1, and time required is 2l upon u1. So after putting these two values, we get f1 is equal to change in momentum. So change in momentum is 2 times m u1, and required time is, that is 2l upon u1. So these two to get cancelled. u1 here as a numerator. So u1 into u1, we get u1 square. So f1 force, that is m u1 square upon L. So this is force exerted by gas molecule on the walls of container. This molecule is moving along x direction. Okay. So similarly, another second molecule which is moving along similarly x direction. So that time force for second molecule Ft is equal to m u2 square upon L.
So mass of second molecule which is also same, but velocity of second molecule and this molecule moving along x direction. So that velocity is u2. So length of cubical vessel which is also same L. Similarly for third molecule, that is m u3 square upon L up to n molecule. So that is m u n square upon L. So these are the forces acting on gas molecule on the walls of container. Forces acting by gas molecule on the walls of container. If all molecules are moving along x-axis, the total force acting along x-axis is, so taking addition of all these terms F1 plus F2 plus F3 up to Fn. In this case, m by L is common term. So we have to write this equation m by L into bracket u1 square plus u2 square dot up to un square. So this is the equation for particle moving along x-axis. Similarly for y-axis, that is m upon L. In particle moving along y-axis, that time velocity of that particle is represented as symbolically v1. So equation is v1 square plus v2 square up to dot vn square. Similarly for z-axis, that is equal to m by L. So velocity for z-axis which is w1. So w1 square plus w2 square dot up to wn square, like that. ओके, इथपर्यंत आपले इक्वेशन झालेलं आहे का? बरोबर का? आठवतंय का? बरोबर? या स्टेप पर्यंत आपलं काय इक्वेशन झालेलं आहे एक्सप्लेन करून. लक्षात आलंय का? रिवाइज करायचं अजून एकदा? रिवाइज करायचं का? कळलंय सगळ्यांना? येस ओंकार, ओके गुड बेटा. गॅस मध्ये नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स आहे. प्रत्येक मॉलिक्युलचं मास काय आहे? m. n मॉलिक्युल्स मास आहे, त्यामुळे टोटल गॅसचं मास काय असेल? n into m टोटल गॅस ऑफ मास ऑफ गॅस असेल. तो जो काही क्यूब आपण कन्सिडर केलाय, त्या क्यूबची लेंथ किती आहे? l. मग एरिया ऑफ क्यूब काय येईल? l स्क्वेअर येईल. व्हॉल्यूम काय असणार आहे? क्यूबचा व्हॉल्यूम ऍक्च्युअली एरिया ऑफ क्यूब एका साइडचा असेल. 6 साइड्स असतात, टोटल एरिया 6 सेल्स पर असतात, पण आपण एका साइडचा फक्त कन्सिडर करतो. त्यामुळे याचा व्हॉल्यूम असेल एल क्यूब असेल. डेन्सिटी मास आपण व्हॉल्यूम करस्पॉन्डिंग फॉर्म्युले पुट केले. तो जो काही गॅस मॉलिक्यूल आहे प्रत्येकाचा मास सेम आहे, बट these gas molecules are moving in all direction with all possible velocity. प्रत्येकाची velocity वेगवेगळी असणार आहे. त्यामुळे velocity c1 c2 c3 असेल, पण तो मॉलिक्यूल कुठल्याही डायरेक्शनने जाऊ शकतो. एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, झेड ऍक्सिस, कुठल्याही डायरेक्शनने तो गॅस मॉलिक्यूल मूव्ह होतो. त्यामुळे त्याची जी काय वेलॉसिटी आहे, ती वेलॉसिटीचं डिवायडेशन 3 फॅक्टर्स मध्ये म्हणजे 3 कॉम्पोनंट्स मध्ये डिवाइड होते. आपण एक्स ऍक्सिस ला गेला तर त्यावेळेला वेलॉसिटी u1 कन्सिडर करूया. फॉर वाय ऍक्सिस साठी वेलॉसिटी v1 घ्या. फॉर झेड ऍक्सिस साठी वेलॉसिटी w1 घ्या. So these molecules are due to collides with each other as well as they collides with walls of container due to their state of random motion. So these molecules are moving along x-axis, so that time it possesses some momentum. So momentum is equal to mass into velocity. So velocity is u1 if molecule moving along x-axis. After the collision, molecule come back to its opposite direction with same velocity. So after collision, its momentum is minus of mu1. So therefore change in momentum is minus 2 times mun. So but we have to consider always, and momentum is always conserved. So negative side आपण घेणार नाही, म्हणजे change in momentum mu 2 times mun येतं. एका collision मध्ये molecule टोटल क्यूबचं डिस्टन्स किती l आहे, म्हणजे collision होण्यापूर्वीचे l डिस्टन्स असेल आणि collision झाल्यानंतरचे l डिस्टन्स असेल. असं दोन्ही डिस्टन्स l प्लस l 2l डिस्टन्स कव्हर करेल डिवाइडेड बाय टाइम t असेल. रिअरेंज करा, t is equal to 2l upon u1. So according to Newton's second law, आपण जनरल इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन देतो. एक्सेलरेशन इक्वेशन कसं स्प्लिट करायचं काल मी एक्सप्लेन केलेलं होतं. सो इन शॉर्ट फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. Put here acceleration is change in velocity v minus u upon 10 after multiplying mass into velocity we get this equation. So change in momentum is 2m u1 and corresponding time is 2l upon t. Put these all values here. Common terms to get cancelled, so u1 square. So this is force acting on by molecule on the walls of container. So similarly for second molecule, third molecule up to n molecule. If all these molecules are moving along x-axis, so addition of all these forces by molecule.
So F1 plus F2 plus F3. All these terms M by L is common terms. So remaining term, if particle moving along x-axis, so velocity is u1 square plus u2 square plus up to so and un square. Similarly for y-axis and for z-axis. Y-axis साठी velocity v1 v2 घेते, z-axis साठी velocity w1 w2 घेते. ओके, इथपर्यंत आपलं काल एक्सप्लेन करून झालेलं होतं. आता मी पुढचं डेरिव्हेशन घेते. आपल्याला प्रेशर काढायचंय. प्रेशर एक्झर्टेड बाय गॅस मॉलिक्यूल. आपल्याला जर प्रेशर जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल, प्रेशरचा फॉर्म्युला कसा आहे? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ओके, यस. आपल्याला प्रेशर काढायचे आहे. प्रेशर एक्झर्टेड बाय गॅस मॉलिक्यूल. सो प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया असेल. मग आपण जे काही प्रेशर कॅल्क्युलेट करणार आहे, so this pressure along x axis, y axis and z axis. So pressure acting on wall perpendicular to given axis. now आपण x axis, y axis and z axis साठी करूया. for x axis, ओके, x axis साठी आता मी जर फोर्स इक्वेशन लिहिते, तुम्ही सगळ्यांनी लिहिलेलं आहे. आज याची पीडीएफ सेंड करते तुम्हाला. फोर्स इक्वेशन काय होतं आपला? m upon l into bracket u1 square plus u2 square plus dot 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 up to un square. हे फोर्स इक्वेशन आहे x axis साठी. am I right? this is the equation of force for x axis. y axis साठी फक्त v1 v2 असेल आणि z axis साठी w1 square w2 square like that असे इक्वेशन्स असतात. तर आपल्याला प्रेशर काढायचं आहे. सो प्रेशर फॉर x axis px is equal to force acting on x axis divided by area. आपला फॉर्म्युला कसा आहे? fx. एरियाचा फॉर्म्युला काय असतो? l स्क्वेअर असतो ना. एरिया इज इक्वल टू l स्क्वेअर. आता इथं जर ही फोर्सची टर्म जर आपण पुट केली, तर फोर्सची टर्म या ठिकाणी पुट करा. इक्वेशन काय मिळेल बघा? फोर्स साठी m upon l into bracket u1 square plus u2 square and so on up to un square. हे फोर्स इक्वेशन असेल. त्याला डिवाइडेड काय? एरियाचा फॉर्म्युला काय? एरिया इज l स्क्वेअर ना. So L into L square, that is a L cube होईल. Okay, L into L square, that is L cube होईल. So pressure acting along x axis is equal to m upon L into L square, that is L cube. M upon L cube. So remaining equation as like, so there is u1 square plus u2 square plus dot 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 up to un square. So this is pressure acting by gas molecule on the walls of container is along x axis. So for x axis is this equation. Similarly for y axis म्हणलं तर y axis ला इथं काय असणार आहे? v1 u1 ऐवजी काय असणार? v1 v2 असणार. त्यामुळे इक्वेशन परत त्या ठिकाणचं पण प्रेशर जे काय आपलं y axis साठीच आहे, ते पण फोर्स अपॉन एरिया येईल. एरिया परत l स्क्वेअर आहे ना, त्यामुळे l स्क्वेअर आणि l परत तो काय टर्म होणार? l क्यूब होणार. फक्त वेलोसिटीचे कॉम्पोनंट्स त्या ठिकाणी चेंज होतात. So for y axis म्हणलं तर काय येईल? y axis साठी Fy upon a. मी तर डायरेक्ट लिहिते इक्वेशन. y axis साठी प्रेशर काय येईल? Py is equal to m upon l cube. y axis साठी velocity v1 v2 up to vn. So v1 square plus v2 square dot 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 up to vn square for y axis साठी. Similarly for z axis साठी pressure for z axis, that is Fz upon y, force acting along z axis. Z axis साठी velocity चे component W1. Yes, Arya, correct. So equation is pressure at z axis is m upon l into bracket W1 square plus W2 square dot 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 up to Wn square. Clear? अलग लक्षात बघा. x axis, y axis आणि z axis साठी आपण हे प्रेशर कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. ओके, चला लिहून घ्या पटकन प्रेशर. ओके श्रवण, व्हेरी गुड. यस सिमरन, झालं. आता जे काही गॅस मॉलिक्यूलवर प्रेशर, गॅस मॉलिक्यूल जे काही प्रेशर एक्झर्ट करतील, ते एक्झर्ट केलेलं प्रेशर सगळीकडचं कसं असणार आहे? सेम असणार. सगळीकडचं म्हणजे x ऍक्सिस, y ऍक्सिस आणि z ऍक्सिसचं सगळीकडचं प्रेशर कसं असेल? सेम असेल. सो प्रेशर एक्झर्टेड बाय गॅस मॉलिक्यूल इज सेम इन ऑल डायरेक्शन. प्रेशर exerted by gas molecule, pressure exerted by gas molecule is same. Okay, so pressure exerted by gas molecule is same for all direction. तर सगळीकडचं प्रेशर सेम
इक्वल टू प्रेशर ऑन झेड एक्सिस. सगळीकडचं प्रेशर कसं आहे, सेम आहे. Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz. प्रेशर इज एक्झर्टेड बाय गॅस मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन विच इज सेम. मग टोटल प्रेशर काय असणार आपलं, टोटल प्रेशर काय असेल, टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू Px प्लस Py प्लस Pz असेल आपला टोटल प्रेशर. Px प्लस Py प्लस Pz. पण Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz आहे ना. Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz आहे. त्यामुळे जे काय आपलं टोटल प्रेशर जे काय आहे तर लिहिलं दिसेल का, तिन्ही साइडला एक्झर्ट होणारा प्रेशर कसं आहे, सेम आहे. त्यामुळे आपलं इक्वेशन काय मिळणार आहे ठिकाणी, Px प्लस Py प्लस Pz इज इक्वल टू 3PL का. Px प्लस Py प्लस Pz इज इक्वल टू 3P. कळलं का इक्वेशन बघा, तिन्ही सेम आहेत ना. तर हे काय तिन्ही सेम आहेत ना, म्हणजे इज इक्वल टू सेम प्रेशर P घ्या. तर Px प्लस Py प्लस Pz दॅट इज 3P आहे ना. इक्वेशन कळलं का बघा. ठीक आहे, तसं म्हणा फार तर एव्हरेज म्हणा फार तर तिन्ही साइडला ऍक्टिव्ह होणारा प्रेशर कसं आहे, Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz. सेम प्रेशर आहे सगळीकडचा. मग आपण तिघांची जर ऍडिशन केली तर काय 3 टाइम्स येईल की नाही, तिघांची ऍडिशन केली तर 3 टाइम्स येईल किंवा एव्हरेज तिघांचं सेम आहे ना. ओके, त्यामुळे टोटल प्रेशर आपल्याला काय मिळणार ठिकाणी, सो P इज इक्वल टू Px प्लस Py प्लस Pz डिवाइडेड बाय 3. Px plus Py plus Pz divided by 2. Yes, okay जोयल. Yes प्रथमेश, Px plus Py plus Pz. ठीक आहे. आता मला सांगा Px ची व्हॅल्यू माहिती आहे, Py ची व्हॅल्यू माहिती आहे, Pz ची व्हॅल्यू माहिती आहे. सबस्टिट्यूट करूया. तिन्ही व्हॅल्यूज मध्ये कॉमन टर्म्स काय आहे बघा. इन दिस केस कॉमन टर्म इज m upon l cube. m upon l cube. m upon l cube. तिन्ही टर्म मध्ये m upon l cube कॉमन टर्म्स आहे. सो m upon l cube आणि हे डिनॉमिनेटरचं 3 आपण आउटसाइडला घेऊया का, म्हणजे इक्वेशन काय मिळेल आपण ऍडिशन केली तर m upon 3l cube होईल. m upon 3l cube. Listen very well. This is small m, mass of each molecule. लक्षात येतंय का. सो दिस इज स्मॉल m l cube. सो m upon l cube ही कॉमन टर्म सगळ्यातली घेतली आणि डिनॉमिनेटरचा फॅक्टर 3 घेतले. कळतंय, लक्षात आलं. आता मग राहिलेले काय यार, स्क्वेअर ऑफ वेलोसिटीच्या टर्मची सगळ्यांची ऍडिशन करणार ना. स्क्वेअर ऑफ वेलोसिटीचे टर्म्स घेतलं तर काय आहे, पहिल्या टर्म मध्ये काय आहे u1 स्क्वेअर प्लस u2 स्क्वेअर अप टू un स्क्वेअर पहिल्या टर्म मध्ये येईल प्लस सेकंड टर्म मध्ये काय येईल v1 स्क्वेअर प्लस v2 स्क्वेअर अप टू vn स्क्वेअर येईल आणि तिसऱ्या टर्म मध्ये काय येईल w1 स्क्वेअर प्लस w2 स्क्वेअर अप टू wn स्क्वेअर. हे फक्त कॉमन निघून राहिलेल्या टर्मची ऍडिशन करता येईल. चालेल, बरोबर का. आता मला हेच इक्वेशन कसं अरेंज करायचं आहे. सो दिस इज m upon 3l cube आपण सेपरेटली, तर m upon 3l cube आपण आहे तसंच ठेवूया. ब्रॅकेटची जी टर्म आहे आपण इथं u1 स्क्वेअर प्लस u2 स्क्वेअर अप टू un स्क्वेअर लिहिले x ऍक्सिस साठी y ऍक्सिस साठी z ऍक्सिस साठीच्या करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी. तर हेच इक्वेशन लिहित असताना आपण असं लिहिलं तर चालेल का सांगा मला. काय u1 स्क्वेअर प्लस v1 स्क्वेअर प्लस w1 स्क्वेअर असं लिहिलं तर चालेल. वन वाले टर्म्स एकत्र ऍडिशन केली प्लस सेकंड वाली टर्म u2 स्क्वेअर प्लस v2 स्क्वेअर प्लस w2 स्क्वेअर सेकंड वाली टर्म एकत्र ऍडिशन केली असं कुठपर्यंत ठरलं अप टू n टर्म पर्यंत. म्हणजे u1 स्क्वेअर प्लस vn स्क्वेअर प्लस wn स्क्वेअर. चालेल का बघा, लक्षात आलं का. अशी ऍडिशन केली तर चालेल. कळलं मी काय ऍडिशन केली आहे. वरचंच इक्वेशन आहे, फक्त मी 1 1 1 चे टर्म्स एकत्र घेतले. तिथे आपण u v आणि w चे एकत्र टर्म लिहिलेले. त्याच्याऐवजी 1 च्या टर्म्स एकत्र लिहिले, v च्या टर्म्स एकत्र लिहिले आणि w च्या टर्म्स एकत्र लिहिले. चालेल ना. बर, आता मला सांगा, मागे एक फॉर्म्युला बघितलाय बघा आपण. कोणता फॉर्म्युला इथे लिहिलेला. मागे एक फॉर्म्युला बघितलाय. यस, कोणता. c1 स्क्वेअर इज इक्वल टू u1 स्क्वेअर प्लस v1 स्क्वेअर प्लस w1 स्क्वेअर आहे. c1 स्क्वेअर इज इक्वल टू u1 स्क्वेअर प्लस v1 स्क्वेअर प्लस w1 स्क्वेअर. c2 स्क्वेअर इज इक्वल टू u2 स्क्वेअर प्लस v2 स्क्वेअर प्लस w2 स्क्वेअर.
dot 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 up to n, cn square is equal to un square plus vn square plus wn square. आहे हा फॉर्म्युला लिहिलाय का अगदी आपण ज्याला कॉन्स्टंट म्हणजे प्रत्येक सिम्बॉलचं मीनिंग बघितलं त्याच्या वेळेला. ओके, त्यामुळे इथं u1 स्क्वेअर प्लस v1 स्क्वेअर प्लस w1 स्क्वेअर लिहिले. याचा अर्थ काय, c1 स्क्वेअर असतो. ओके, इथे लिहू का, इथे लिहिते वरती. मग इक्वेशन कसं येईल आपल्याला या ठिकाणी, प्रेशर P is equal to m upon 3L3. Small m है m upon 3L3. So into bracket. So u1 square plus v1 square plus w1 square. त्याला आपण काय म्हणणार, c1 square म्हणणार. सेकंड वाली टर्म u2 square plus v2 square plus w2 square. त्याला काय म्हणणार आपण, c2 square म्हणणार. प्लस डॉट 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 लास्ट वाली टर्म u1 square plus vn square plus w1 square. त्याला आपण काय म्हणणार, cn square म्हणणार. चालेल, कळलं का बघा, ही स्टेप कळली का, लक्षात आली का ही स्टेप. ओके, m by l cube कॉमन घेतलंय, डिनॉमिनेटरचं 3 ऍज इट इज ठेवलंय, ब्रॅकेट मध्ये प्रेशरच्या टर्मची ऍडिशन केली. आता त्याच्यामध्ये 1 वाला टर्म्स एकत्र घेतला, 2 वाला टर्म्स एकत्र घेतला आणि w वाला टर्म्स एकत्र घेतला आणि त्याच्यामध्ये मग u1 ला आपण त्याला c1 म्हणतो, सेकंड टर्मला c2 अप टू n टर्मला cn स्क्वेअर इक्वेशन. लक्षात आलं का सांगा, कळलं इक्वेशन. आता या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू काय असेल आपल्याला काढायचं. ब्रॅकेट मध्ये काय केलंय, व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर केलाय. दिस इज स्क्वेअर ऑफ व्हेलॉसिटी. मग आपला आरएमएस मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय, मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू c1 स्क्वेअर प्लस c2 स्क्वेअर अप टू cn स्क्वेअर डिवाइडेड बाय n. फॉर्म्युला आहे का, प्रत्येक व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर, किती कोलिजन आहे, n नंबर ऑफ कोलिजन आहे, सो डिवाइडेड बाय n वी गेट स्क्वेअर, मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. याला काय म्हणतो आपण, मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी म्हणतो. बरोबर, मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. यस, मग आता रिअरेंज करा. सो c1 स्क्वेअर प्लस c2 स्क्वेअर अप टू cn स्क्वेअर. हे डिनॉमिनेटरची n टर्म इकडे क्रॉस होईल का, डिनॉमिनेटरची n इकडे क्रॉस मध्ये मल्टिप्लाय करूया, म्हणजे इक्वेशन काय मिळेल, n into c स्क्वेअर मिळेल. म्हणजे c स्क्वेअर काय, रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर ना, c1 n into c स्क्वेअर मिळेल. हे स्टेप कळली का बघा, हा फॉर्म्युला ऑलरेडी आपण बघितलेला आहे. मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी, प्रत्येक व्हेलॉसिटीचा काय केलाय, स्क्वेअर केला आणि त्याचा मीन काढला. प्रत्येक व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर आणि त्याचा मीन जर आपण कॅल्क्युलेट केला तर आपल्याला फक्त ही ब्रॅकेट वाली टर्म अवेलेबल आहे. त्यामुळे हे जे डिनॉमिनेटर cn आहे तिकडे क्रॉस मध्ये मल्टिप्लाय होईल. लक्षात येतंय, कळतंय, समजलं का डेरिव्हेशन बघा. ओके ओके डन. तर मग ती ब्रॅकेट वाले c1 स्क्वेअर प्लस c2 स्क्वेअर प्लस c3 स्क्वेअर अप टू cn स्क्वेअर, ह्या सगळ्या ब्रॅकेटच्या टर्मचं मीनिंग काय असेल, n into c स्क्वेअर मीनिंग असेल, n into c स्क्वेअर. मग इक्वेशन कसं येईल, सो p is equal to m upon 3l cube. ब्रॅकेटच्या टर्मचे मीनिंग काय आलं, ब्रॅकेटचे मीनिंग काय येईल, n into c स्क्वेअर येईल, n into c स्क्वेअर. बरोबर का, कळतंय का, ही स्टेप कळली ना, याचं मीनिंग कसं आलं काय. आता फॉर्म्युला रिअरेंज करा, n बाहेर घ्या, n into m, हा कॅपिटल n हा स्मॉल m. बट ठीक आहे, आता राहू द्या, आपण मॅग्निट्यूडच घेतो, राहू दे, ठीक आहे. हा n into m आला. बरेच लोकांना नाही का कळलं, हे बघा, आपला मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय आहे, मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटीचा आपण काय, प्रत्येक व्हेलॉसिटीचा काय करतो, आपण स्क्वेअर करतो. प्रत्येक व्हेलॉसिटीचा काय केलाय, स्क्वेअर केलाय. त्याचा मीन कसा काढायचा असतो, तर त्या सगळ्या व्हेलॉसिटीची ऍडिशन करायची, त्याला डिवाइडेड बाय काय करतो आपण, n करतो. ऍडिशन ऑफ ऑल व्हेलॉसिटीज डिवाइडेड बाय n. बरोबर, हा फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युला तर आठवतोय का, झालाय तो मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटीचा, आरएमएस व्हेलॉसिटीच्या वरचा फॉर्म्युला आहे बघा. आज पीडीएफ सेंड करते, पीडीएफ याची तयार आहे, पीडीएफ
ब्रॅकेट मध्ये काय आहे फक्त C1 स्क्वेअर C2 स्क्वेअर C3 स्क्वेअर हे आहे ब्रॅकेट मध्ये म्हणजे फक्त C1 स्क्वेअर C2 स्क्वेअर अप टू CN स्क्वेअर ही ब्रॅकेट मध्ये टर्म आहे हे राहिले डिनॉमिनेटर ना क्रॉस होईल की नाही मग इक्वेशन काय मिळेल n * c स्क्वेअर मिळेल का c स्क्वेअर v स्क्वेअर वेलोसिटीचा स्क्वेअर असेल कळलं आता म्हणजे ती जी ब्रॅकेट वाली टर्म आहे त्याचं एक्सप्लेनेशन काय असेल n * c स्क्वेअर त्याचं एक्सप्लेनेशन असेल n * c स्क्वेअर मग या इक्वेशन n * c एकत्र करा so n * m into हे c स्क्वेअर divided by 3 into l cube मला सांगा स्मॉल m mass of each molecule आणि कॅपिटल N number of molecule दोन्ही मिळून काय तयार होतं n into m number of gas molecule into mass of each molecule is called as दोन्ही मिळून काय तयार होतं yes वर्धा करेक्ट सो दोन्ही मिळून काय तयार होतं टोटल मास ऑफ गॅस yes आर्या yes आदित्य टोटल मास ऑफ गॅस बरोबर म्हणजे हे जे n into m आहे हे मिळून काय तयार झालं टोटल मास ऑफ गॅस कॅपिटल M या स्टेप पर्यंत स्मॉल m आहे and now we have to substitute here capital M so remaining term is c square divided by 3 l cube कुणाचा फॉर्म्युला आहे स्क्वेअर येणार का व्हॉल्यूम येणार l cube स्क्वेअर और व्हॉल्यूम यस व्हॉल्यूम l cube साठी काय येणार व्हॉल्यूम येणार रिअरेंज करू का इक्वेशन 1/3 mass upon volume into c square okay so 1/3 separate लिहिला mass upon volume into c square as it is so this is pressure तो मला सांगा mass upon volume that is density of gas या कंटेनर मध्ये जो काय आपण गॅस घेतला त्याची डेन्सिटी काय असेल रो that is mass upon volume so pressure P is equal to 1/3 of rho c square this is pressure exerted by gas molecule on the walls of containers gas molecule ने त्या walls of container exert केलेला प्रेशर इतका असेल P is equal to 1/3 of rho विचारलं जातं लक्षात आलं मग आता या डेरिव्हेशनशी रिलेटेड बाकीचे सगळे इक्वेशन्स आपल्याला बघायचे बॉयल्स लॉचा आहे कायनेटिक एनर्जीचा आहे आरएमएस वेलोसिटीचा आहे की जे 2-2 मार्क्ससाठी आपल्याला शॉर्ट क्वेश्चन्स मध्ये विचारू शकतात ठीक आहे सो आवर नेक्स्ट कन्सेप्ट so this is pressure exerted by gas molecule on the walls of container ओके नेक्स्ट बघा आता तुमच्या बोर्डच्या टेक्स्ट बुक मध्ये काय काय इक्वेशन्स आहेत ते डायरेक्ट दिलेले म्हणजे स्टेप स्किप करून डायरेक्ट इक्वेशन्स दिले आपण त्या डेरिव्हेशन डिटेल मध्ये प्रूफ करूया सोपं आहे काहीच अवघड नाही तर आपण बॉयल्स लॉ प्रूफ करणार आहे प्रेशरच्या इक्वेशन वर सो डेरिव्हेशन ऑफ बॉयल्स लॉ ओके काय बॉयल्स लॉ काय कोण सांगेल इक्वेशन सांगा फक्त बॉयल्स लॉचं आपण आयडियल गॅस इक्वेशन मध्ये बॉयल्स लॉ चार्ज आणि प्रेशर लॉ बघितलं तिघांचं कॉम्बिनेशन तर बॉयल्स लॉचं इक्वेशन काय असेल बॉयल्स लॉ काय सांगतो आपण प्रेशर इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम ना at constant temperature if temperature is constant pressure is inversely proportional to volume that is the Boyle's law at constant pressure at constant temperature pressure is inversely proportional to volume yes Shravan at constant temperature pressure is inversely proportional to volume आता आपल्याला प्रूफ करायचं by using Boyle's law pressure exerted by gas molecule P is the pressure V is the volume मग आपल्या प्रेशरचे इक्वेशन काय इक्वेशन ऑफ प्रेशर इज इक्वेशन ऑफ प्रेशर इज प्रेशरचे इक्वेशन काय P is equal to 1/3 of rho c square आता फाइंड आउट केलं ना आपण प्रेशर P is equal to 1/3 of rho c square
pressure exerted by gas molecule on the walls of container. So in this C square is nothing but that is RMS velocity. C is nothing but that is RMS velocity. Root means square velocity, that's a square. RMS velocity ला काय लिहितो आपण? RMS velocity is equal to square root of square mean velocity लिहितो ना? mean square velocity लिहितो ना? म्हणजेच RMS velocity दोघांचे बेरीज सेम. तर आता 1/3 rho C square डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय? So put here 1/3 of density is replaced by mass upon volume is density या साक्षी डेन्सिटीचा फॉर्म्युला mass upon volume into velocity. मी प्रत्येक वेळेला RMS लिहित बसत नाही पण C म्हणजे काय असणार आपली RMS velocity. आर्या मास इथे कॅपिटल असेल कारण की आपण स्मॉल या प्रत्येक मॉलिक्यूलचा मास घेतला आणि पूर्ण गॅसचा मास आपण कॅपिटल घेतला. त्यामुळे डेन्सिटी मास अपॉन व्हॉल्यूम मिळेल. ठीक आहे. आता हा जो काही व्हॉल्यूम आहे हा व्हॉल्यूम इकडे अरेंज करूया आपण. डिनॉमिनेशन इकडे येईल का? मग इक्वेशन काय मिळेल? PV is equal to 1/3 of mc square मिळेल. PV is equal to 1/3 of mc square. ठीक आहे. आता मला हे इक्वेशन कायनेटिक एनर्जी मध्ये अरेंज करायचं. तर कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय असतो? mv² हा कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे. या इक्वेशन्स मध्ये म्हणत असाल तर हाफ ऑफ mc² हा कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे जर या इक्वेशन मध्ये म्हणत असाल. m म्हणजे मास, c म्हणजे वेलोसिटी, कायनेटिक एनर्जी. तर मला काय करावं लागेल? हे जे इक्वेशन आहे किंवा अजून पुढे जाऊन 1/3 टोटल मास म्हणजे काय असते? नंबर ऑफ मोलिक्युल्स इनटू मास ऑफ ईच मोलिक्यूल. कॅपिटल M म्हणजे टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल इनटू मास ऑफ ईच मोलिक्यूल असेल. बरोबर. मग इक्वेशन आपलं झालेलं आहे c² as it is. So that is 1/3 of mc² इक्वेशन में ज्याला तुम्ही n पुटअप करता त्याला स्मॉल m इंट्रोड्यूस होता. कॅपिटल M टोटल मास. So that is n into m. आता या इक्वेशन्स मध्ये आपल्याला कायनेटिक एनर्जी मध्ये हे इक्वेशन आपल्याला अरेंज करायचं. कायनेटिक एनर्जी साठी हाफ mv² लागतो. इथे कुणाची कायनेटिक एनर्जी बघतो आपण? प्रत्येक गॅस मॉलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी. मग मला कायनेटिक एनर्जी साठी हे जे इक्वेशन आहे या इक्वेशनला मला 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, 2 ने डिवाइड करावं लागेल. ओरिजिनल इक्वेशन चेंज नाही होणार इफ यू मल्टिप्लाय और डिवाइडेड बाय 2. सो ओरिजिनल इक्वेशन इज रिमेन्स एज इट इज. सो 2/2. सो राहिलेली टर्म कुठे आहे? तर हे इक्वेशन ना आपलं. सो 1/3 of mc² येईल. आपण आता इक्वेशन कसं रिअरेंज करणार बघा. 2/3 of n into bracket half of mc². कळलं का बघा मी काय काय केलं? हे 2 आहे, this is 2, this one is 3, this one is n. बरोबर का? आणि राहिलेला half mc². रिमेनिंग टर्म this one is remaining term as it is half of mc². काही चेंज केले नाही और अरेंजमेंट अशी केली की ओरिजिनल इक्वेशन चेंज नाही झालं. क्लियर? कळलं का बघा? इक्वेशन कळलं? यस. ओके साक्षी. आता हाफ ऑफ mc² ही काय आपली एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी आहे. ही आपली काय आहे? कायनेटिक एनर्जी. सो एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mc². एका मॉलिक्यूलची हाफ ऑफ mc² एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी आहे. मग मला सांगा टेम्परेचर आणि कायनेटिक एनर्जी, ही कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे? गॅस एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे? कॉन्स्टंट असणार. तर मग एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी जी काय आहे ती गॅस एनर्जी म्हणजे कॉन्स्टंट कधी असते? ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. जर टेम्परेचर जर आपलं कॉन्स्टंट असेल, इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट, टेम्परेचर जर कॉन्स्टंट असेल so that time kinetic energy is also constant. तर या इक्वेशन मध्ये आपण कायनेटिक एनर्जी कॉन्स्टंट कन्सिडर केले. याचा अर्थ कायनेटिक एनर्जी कॉन्स्टंट आहे तर त्या ठिकाणचं टेम्परेचर पण काय असणार आहे? कॉन्स्टंट असणार. कायनेटिक एनर्जी कॉन्स्टंट आहे तर टेम्परेचर पण त्या ठिकाणचं काय असेल? कॉन्स्टंट असेल. बरोबर. आता 2/3 नंबर आहे तर कॉन्स्टंट झालं. n टोटल नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स आहेत ते पण कसे असणार आहेत? कॉन्स्टंट असणार आहेत. टोटल नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल
टोटल नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्यूल कॉन्स्टंट आहे, 2/3 टर्म कॉन्स्टंट आहे, and this one is average kinetic energy which is also constant at constant temperature. मग या सगळ्या टर्म जर कॉन्स्टंट असेल तर इक्वेशन काय मिळेल, PV is equal to constant मिळेल का, PV is equal, all these terms are constant, so kinetic energy is constant at constant temperature and here is 2/3 into n, this is constant term, so PV is equal to constant sum. So from this equation we conclude that pressure is inversely proportional to volume if condition is at constant temperature. So this is the Boyle's law by using pressure exerted by gas molecule. आपण Boyle's law प्रूव्ह केलं, त्यासाठी कन्सिडर केलेलं होतं प्रेशर एक्झर्टेड बाय गॅस मॉलिक्यूलचे इक्वेशन कन्सिडर केले. परत सांगते, प्रेशरचं इक्वेशन आहे 1/3 ऑफ रो सी स्क्वेअर. रो म्हणजे डेन्सिटी, डेन्सिटीचा फॉर्म्युला मास अपॉन व्हॉल्यूम, हा डेन्सिटीचा फॉर्म्युला. व्हॉल्यूम डिनॉमिनेटरचं क्रॉस केलं, हे एम ठेवलं, टोटल मास म्हणजेच काय, नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्यूल इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्यूल इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हे इक्वेशन मिळालं. आता या इक्वेशन्स मध्ये आपल्याला कायनेटिक एनर्जी मध्ये अरेंज करायचंय, म्हणून त्या इक्वेशनला मी 2 ने मल्टिप्लाय केलं, 2 ने डिवाइड केलं. नंतरच्या स्टेप मध्ये 2/3 आणि स्टेप सेपरेट घेतली आणि राहिलेला हाफ एमसी स्क्वेअर च्या टर्म ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं आणि ह्या टर्मला आपण काय म्हणलं, इट इज कॉल्ड एज अ कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी कॉन्स्टंट कधी असते, टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट आपण कंडिशन घेतली, एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट. So this one is constant, these are the numerical data which is also constant. So overall all these terms are constant at constant temperature. So PV is equal to constant and this is nothing but Boyle's law, pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. Okay, clear? समजलं का बघा? अरे श्रवण 2/3 2 नंबर आहे, 3 नंबर आहे आणि या नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्यूल्स आहेत. ते कुठल्याही एखाद्या कंटेनर मध्ये आपण गॅस घेतला तर या व्हॅल्यू बदलणार आहेत का, नाही बदलणार, तर तशाच राहणार ना कॉन्स्टंट. मग कॉन्स्टंट असेल तर कुठल्या पण गॅसची व्हॅल्यू चेंज करणार. सो दिस सिस्टम इज कॉन्स्टंट टर्म. पुढे बघा, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दॅट CRMS is directly proportional to absolute temperature. RMS velocity is directly proportional to square root of absolute temperature. बऱ्याच वेळेला एक्झामला क्वेश्चन विचारला गेला प्रूफ साठी, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे जे रिलेशन आहे या रिलेशन्सवर न्यूमरिकल अतिशय महत्त्वाचं. बऱ्याच वेळेला या कन्सेप्टवर न्यूमरिकल आपल्याला विचारले जाते, तर काय काय प्रूफ करायचं आपल्याला. ठीक आहे, चलो. RMS velocity is directly proportional to under root of absolute temperature प्रूफ करायचं. सेम एज युजुअल, प्रेशर एक्झर्टेड बाय गॅस मॉलिक्यूल्स इक्वेशन घेणार. इक्वेशन ऑफ प्रेशर इज, इक्वेशन ऑफ प्रेशर P is equal to 1/3 of rho c square. C is RMS velocity, square of RMS velocity. But density चा फॉर्म्युला, डेन्सिटी मास अपॉन व्हॉल्यूम माहिती आहे ना, डेन्सिटी चा फॉर्म्युला मास अपॉन व्हॉल्यूम. सो प्रेशर P, व्हॉल्यूम क्रॉस करूया का, व्हॉल्यूम क्रॉस केलं तर काय मिळेल, PV is equal to 1/3 of mc square मिळालं का बघा. डेन्सिटी मास अपॉन व्हॉल्यूम, डेन्सिटी मास अपॉन व्हॉल्यूम, व्हॉल्यूम क्रॉस करा, PV is equal to 1/3 of mc square. आयडियल गॅस इक्वेशन, आयडियल गॅस इक्वेशन PV is equal to RT. Ideal gas equation PV is equal to RT for 1 mole of gas. Ideal gas equation for 1 mole. 1 mole साठी n is equal to 1 असणार ना. For 1 mole actually PV, ठीक आहे तुम्ही म्हणा तसं, PV is equal to nRT, but n is equal to 1 for 1 mole of gas. For 1 mole of gas PV is equal to RT, PV is equal
equal to RT. So put in this equation, this PV is replaced by RT. So in this equation, this PV is replaced by RT. So therefore, from above equation, PV is replaced by RT. This PV is replaced by RT. So remaining here 1/3 of MC square. Rearranging this equation, 3 cross will come. So 3RT is equal to MC square. So C square is equal to 3RT divided by M. C square is equal to 3RT divided by M. Taking square root on both sides. Square root on both sides. So after square root, C is equal to under root of 3RT upon M. Under root of 3RT upon M. So in this case, here is 3R upon M is a constant term. 3R upon M is a constant term. So therefore, C is directly proportional to absolute velocity. So this is RMS velocity. RMS velocity is directly proportional to square root of absolute. R by R, which is ideal gas constant, 8.314 constant value है ना, आणि mass त्या कंटेनर मध्ये जो काही गॅस आहे त्याचं mass which is always constant. So 3R by M is constant term. So RMS velocity is directly proportional to under root of absolute temperature. कळतंय? कळलं का बघा? Yes साक्षी, ओके. रिपीट करते हैं. Pressure equation P is equal to 1/3 of rho C square. Density rho, mass upon volume. Volume denominator चा cross होईल. So PV is equal to 1/3 of MC square equation में ideal gas equation PV is equal to nRT. If n number of moles is 1 असेल तर PV is equal to RT आहे. मग त्या इक्वेशन्स मध्ये PV ला रिप्लेस करा. This PV is replaced by RT. हे इक्वेशन में 3 क्रॉस करा 3RT by M. 3RM, all these are constant term. So taking square root on both sides, square of RMS velocity is directly proportional to absolute temperature. हे रिलेशन अतिशय महत्त्वाचं आहे. न्यूमेरिकल सॉल्व करताना वगैरे अतिशय महत्त्वाचं डेरिव्हेशन आहे. सो प्रिपेअर व्हेरी वेल. ठीक आहे, आलं लक्षात? So RMS velocity of gas molecule is directly proportional to square root of absolute temperature. नेक्स्ट लेक्चरला आपण कायनेटिक एनर्जीचे इक्वेशन बघणार आहे. कुणाला काही जर डाऊट असतील तर विचारा.